کہ اسرائیل نے قطر پر حملہ کر دیا ہے. اب سوچیں اسرائیل کی اب اتنی زیادہ شے اسے مل گئی ہے کہ اس نے کہا جی میں قطر پہ بھی اٹیک کر دوں گا کیونکہ مجھے اپنا وہاں پر ٹارگٹ مل رہا تھا. قطر کے دارالحکومت دوحہ پہ یعنی کہ کیپٹل سٹی پر حملہ کیا ہے اور یہ فضائی حملہ تھا. حماس کی ایک مذاکراتی ٹیم تھی وہ وہاں پر موجود تھی, ان کی بیٹھک تھی. اب سوچیں کتنی کانفیڈینشیل یہ میٹنگ ہوگی, کسی کو اس کے بارے میں نہیں پتا ہوگا لیکن ان کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی. اب اس مذاکراتی ٹیم کے سربراہ ہیں خلیل الحیہ, خالد مشعل سمیت 5 رہنماؤں کو شہید کرنے کا اسرائیل کا یہ دعویٰ ہے. 10 سے زائد طیاروں نے دوحہ کے ضلع کی 4 عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا اور اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو نے اپنا, ہم نے دیکھا ایکس پر انہوں نے باقاعدہ پوسٹ کر کے اس کی ذمہ داری قبول کی ہے اور کہتے ہیں آزادانہ کارروائی کا حق اسرائیل کو حاصل ہے. مطلب اتنی ڈھٹائی کے ساتھ جتنی نیتن یاہو نے مظاہرہ کیا لیکن حماس نے جی تردید کر دی ہے کہ حملے میں تمام جو رہنما ہیں وہ محفوظ رہے. ریممبر کہ یہ اسرائیل نے دوسری دفعہ حرکت کی ہے قطر کے ساتھ. اس سے پہلے ایران اسرائیل جو وار چل رہی تھی اس میں بھی قطر پہ حملہ کیا تھا. تو تمام تر سچویشن پہ اب بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر بین الاقوامی امور ڈاکٹر جمیل صاحب. بہت شکریہ جمیل صاحب, آپ نے باخبر سویرا کے لیے وقت نکالا. ذرا یہ بتائیے گا کہ قطر کے دارالحکومت دوحہ پر فضائی حملہ کیا ہے اسرائیل نے اور نیتن یاہو نے بڑے کھلم کھلا اس کا اعتراف بھی کیا. انہوں نے ایکسیپٹ کیا ہے کہ میں ذمہ داری لیتا ہوں, یہ حملہ اسرائیل نے کیا ہے. اسرائیل ہم دیکھ رہے ہیں کہ بے لگام ہو گیا ہے. کتنی الارمنگ سچویشن ہے یہ؟ جی ہاں بالکل, یہ الارمنگ سچویشن تو پوری دنیا کے لیے ہے کہ پوری دنیا ایک طرف اور 149 کنٹریز ہے, 149 کنٹری جنہوں نے فلسطین کو بھی ریکگنائز کیا ہوا ہے اور جو ہمدردی رکھتے ہیں فلسطین کے ساتھ, جو اس جینوسائیڈ کے خلاف ہے. لیکن کیونکہ اس کو سپورٹ حاصل ہے ان کنٹریز کی, اور خاص طور پر ایک کنٹری جو کہ سب سے طاقتور ملک ہے دنیا کا, اس کی سپورٹ حاصل ہے, اس لیے ویٹو ہو جاتا ہے سیکورٹی کونسل کی ریزولوشن میں. تو لہٰذا اسرائیل نہ صرف آج سے دندنا رہا ہے, اسرائیل تو برسہ برس سے دندنا رہا ہے, اس لیے کہ اسرائیل کو کسی نے چیلنج نہیں کیا ہے. اور اس لیے چیلنج نہیں ہو سکا اسرائیل کہ اسرائیل کس کے پشت پر گھمنڈ اپنے اس نے قائم رکھا ہوا ہے, کس کے پشت پر اتنی زیادہ وائلیشن آف انٹرنیشنل لا. آج نہیں, برسہ برس صدیوں سے 48 میں وائلیشن ہوئی انٹرنیشنل لا کی. 554 چھوٹے بڑے شہروں کو مسمار کر کے, فلسطینیوں کو بھگا کے دھکیل کے آج کی اس غزہ کی پٹی میں اور فلسطین میں ان کو داخل کر دیا گیا. اور آج اگلے آنے والے چند دنوں میں محسوس ہوتا ہے کہ ان کو غزہ پر بھی قبضہ کر لیا جائے گا. اور فلسطینیوں کو وہاں سے جس طرح ذرا اس کی بات کر لیتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ جب اسرائیل نے ایران پر اٹیک کیا تھا, بہانہ وہ یہی بناتا ہے جی حماس کی قیادت یہاں پر موجود تھی, ہم نے تو ٹارگیٹڈ آپریشن کیا ہے. باقاعدہ بلڈنگ ہمیں دکھائی گئی تھی کہ دیکھیں جی اس فلیٹ کو, اس اپارٹمنٹ کو فوکس کیا گیا ہے, ہم نے ایران پہ ایسے حملہ نہیں کیا. لیکن ظاہرہ کسی ملک کی سوورنٹی پر جب حملہ ہوتا ہے تو پھر وہ ریئیکٹ بھی کرتا ہے. بڑا پریشر بلڈ اپ ہوا کہ ایران کیا اب جواب دے گا. یہاں پر کیا ہم ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں قطر سے کہ ظاہر ہے ان کی سلامتی پر حملہ ہوا ہے, ان کے کیپٹل پر حملہ ہوا ہے, عرب کنٹریز کے بیانات بھی سامنے آئے ہیں. یہ صورتحال کتنی لمحہ فکریہ ہے عرب کنٹریز کے لیے, خود قطر کے لیے؟ میں اس کو دو مختلف پہلوؤں سے بیان کر دیتا ہوں. پہلا پہلو تو یہ ہے کہ دنیا اب بھی مانتی ہے انٹرنیشنل قانون یعنی یو این چارٹر. یو این چارٹر کے آرٹیکل 2 اس کا جز 4 اس کے تحت اگر کسی ملک کی ساورنٹی اور ٹیریٹوریل انٹیگریٹی کو کوئی دوسرا ملک نقصان پہنچاتا ہے, جیسا کہ کل قطر کو میں انہوں نے بم برسائے ہیں, تو اس ایسی صورت میں جس ملک پر یہ حملہ ہوا ہے وہ اور اس کی حامی پھر یہ حق رکھتے ہیں, خاص طور پہ وہ ملک یہ حق رکھتا ہے کہ وہ اس پہ ریٹیلیٹ کرے, جس کا کہ اندیا دے دیا ہے قطر کے پرائم منسٹر نے. although I doubt it کہ وہ ریٹیلیٹ عسکری انداز میں کر سکیں, لیکن بہرحال انہوں نے کل اس کا اندیا دے دیا ہے پریس کانفرنس میں کہ ہم اس پہ ریٹیلیٹ کریں گے, رسپونڈ کریں گے ایگریشن جو ہمارے پر ہوا ہے, اور اس کی لیگل ٹیم اس پہ کام کر رہی. میرا اپنا جو اندازہ ہے وہ یہ ہے کہ OIC کے چارٹر میں بھی بڑے واضح طور پر پیرا 16 میں یہ دیا ہوا ہے کہ جب ممبر ملکوں ممالک خاص طور پہ القدس اور جی تو ڈاکٹر جمیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, تمام تر سچویشن کے اوپر ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. اینڈ دین اگین ایک ملک کی سوورنٹی پہ اٹیک کرنا اور اس کا یہ جواز دینا کہ یہاں پر حماس کے سربراہ موجود تھے اور وہ پھر آپ
बताया ये जा रहा है हमास की तरफ से कि वो सरबराह महफूज हैं। अच्छा, एक चीज़ और इम्पोर्टेंट है, नेतन्याहू ये कह रहे हैं कि उन्होंने अमेरिका को बता दिया था। भाई अमेरिका को बता दिया था और आप किसी भी मुल्क पे हमला कर देंगे, जबकि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ला ताल्लुकी और लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं। तो ये मुझे सिचुएशन समझ नहीं आई, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं अगर तो उन्हें पता होता तो वो कह भी देते कि ये सूरत हाल है। अब ऐसे हालात में कितना बड़ा ये ख़तरा बनता जा रहा है। फिर जिस तरीके से अब गज़ा की तरफ इरादे हैं इसराइल के, वो सब के सामने आया है, कब्ज़े का इरादा किया हुआ है, और इसमें हम देख रहे हैं कि अमेरिका की पूरी हिमायत हासिल है नेतन्याहू को। लेकिन अब ये ख़तरा तमाम मुल्कों के लिए बढ़ता जा रहा है। पहले आप शाम, लबनान, उससे होता हुआ फिर ईरान और अब कतर। तो इन ममालिक को अब सोचना होगा कि आगे आने वाले दिनों में ये सिचुएशन क्या डेवलप हो सकती है, और किसी भी मुल्क में जाकर उनकी सलामती को मलूज़ खातिर भी नहीं आप रख रहे हैं, सॉवरेनिटी को भी मलूज़ खातिर नहीं रख रहे हैं, अटैक कर देते हैं। तो आई डोंट नो इतनी शय कैसे मिली हुई है, और ये अभी तक खामोशी जो है किस बात का। और ऐसे जब आप अटैक करते हैं तो ये अटैक सिर्फ एक मुल्क पर नहीं होता, ये पूरे खित्ते की जो सिक्योरिटी है, जो अमन है, उसको दाव पर लगाता है। डॉक्टर जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर जमील साहब, जरा आप ये बताइएगा, मौजूदा हालात में अमेरिका का किरदार क्या देख रहे हैं आप? क्या हमास और जो अरब ममालिक हैं उनके लिए अब अमेरिका काबिल एतबार है, या कोई तब्दीली हो सकती है इस हवाले से भी? अरे बहुत मुश्किल हो जाएगा इस मामले में एतबार करना, क्योंकि बारहा अमेरिका ने साथ दिया है इजराइल का, और इसीलिए उनके लीडरान एक मरतबा नहीं कई मरतबा कह चुके हैं कि अमेरिका इज इजराइल और इजराइल इज अमेरिका। और ये हवाला मैं देता रहा हूँ क्योंकि इजरायली लॉबी बड़े मुल्कों में, खासतौर पर यूनाइटेड स्टेट्स में, वो बहुत फाल है। और ये यूनाइटेड स्टेट्स के लोग कहते हैं, वहाँ का एक बहुत बड़ा फिलासफर, पॉलिटिकल फिलासफर है, जिसने इस चीज़ का जिक्र किया है कि इजरायली लॉबी किस तरीके से असरअंदाज होती है कांग्रेस पर और उसके सदर, अमेरिका के सदर पर, कि वो इजराइल को सपोर्ट करता रहे। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये मामला जो है मैं नहीं समझता कि ये क्यों इज्तनाब किया जा रहा है पब्लिकली अमेरिका की तरफ से, कि वो उनके नॉलेज में नहीं है। वो इसलिए कि 149 ममालिक ने पहले से फ़लस्तीन के काज को और फ़लस्तीन को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो ऐसी सूरत में वो आइसोलेशन से बचने के लिए ये कर रहे हैं। तो ये वैसे अदरवाइज अगर सीरियस हो यूनाइटेड स्टेट्स की जी ये उनकी मर्जी के खिलाफ किया गया है, तो ऐसी सूरत में तो बड़ी आसानी से, बहुत अच्छी तरीके से वो अपने बेड़े हटा लें, क्योंकि अपनी बेड़े जैसे हटाएंगे तो इजराइल के गुब्बारे से फूंक फौरन निकल जाएगी, और जब फूंक निकल जाएगी तो ऑटोमेटिकली वो ये हरकत बंद कर देगा। क्या वो ये स्टेप लेंगे? सवाल ये है। बताया ये भी जा रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई है कतर के अमीर से, और वो यकीन दिला रहे हैं कि जी इसराइल अब ये हमले नहीं दोहराएगा। फिर एक तरफ ये कह रहे हैं जी ला ताल्लुकी का इज़हार कर रहे हैं, उनके इल्म में ही नहीं था डोनाल्ड ट्रंप के कि इसराइल हमला करेगा। किसकी बात पे यकीन करें? और आपके लिए, आपके नज़दीकी कन्विंसिंग है अमीर कतर के लिए या कतर वालों के लिए? देखिए, एक पैटर्न देखा जाता है, और पैटर्न के मुताबिक अगर देखें तो पैटर्न जो है हमें कुछ और किसी और चीज़ की गममाज़ी करता है। और पैटर्न ये है कि जब तक इजराइल के को सपोर्ट हासिल ना हो, और सपोर्ट किस सूरत में हासिल है? इजराइल को सपोर्ट हासिल है बड़े क्लियर तरीके से, उनके बहरी बेड़े हैं, उनके वहाँ अस्करी तैनाती है, रेड सी में है, मेडिटेरेनियन सी में है। तो ऐसी सूरत में अगर उसको विड्रा कर ले तो ठीक है, अंदाज़ा हो जाएगा कि हाँ ये दुरुस्त है बात। तो लिहाजा यकीन इस बात को किया जाएगा कि ऑन ग्राउंड सूरत हाल क्या है। ऑन ग्राउंड सूरत हाल तो यही है कि इस वक्त सपोर्ट जारी है, और जब तक कि अच्छा इसका आपको मजहर आपको मिल जाएगा। सिक्योरिटी काउंसिल का तरीक़ाकार ये है कि कोई भी मेंबर 15 मेंबर्स में से सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग कॉल कर सकता है। तो अगर मीटिंग कॉल होती है और इजराइल के खिलाफ कोई भी रेजोल्यूशन पेश किया जाता है जैसे पहले होता रहा है, तो वो वीटो हो जाएगा। तो ये दूसरी उसकी एक प्रूफ मिल जाएगा, और दुनिया को इस चीज़ का बड़ा अच्छी तरीके से इदराक है। तो अब आगे मंजरनामा होने क्या लगा है। मैं कई मरतबा कई प्रोग्रामों में इस चीज़ का जिक्र कर चुका हूँ कि 1 by 1 एंड टर्न बाई टर्न। तो ऐसा ना हो कि कहीं जिस तरह के हमने देखा कि बतदरीज इजराइल पहले एक मुल्क पे दूसरा मुल्क, सीरिया, उसके अलावा लेबनान से पहले इजिप्ट और फिर अब ईरान के बाद अभी कतर। तो ये तमाम चीज़ें अगली बारी किसकी बारी? तो ये मामला जो है ये ज़्यादा ख़तरनाक हालात की तरफ जा रहा है, और दुनिया का अमन इससे बड़ा सख्त मुतासर हो सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुनिया का अमन इससे मुतासर हो सकता है, इस पे सोचना होगा। थैंक यू सो मच डॉक्टर जमील हमारे साथ थे।